Today topic is special type of inflorescence. ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసాలు and thyrsus inflorescence. Thyrsus పుష్ప విన్యాసం. So, what is the inflorescence? The mode of development and arrangement of flowers on the peduncle is called the inflorescence. పుష్పాలు పుష్ప విన్యాసాక్షం పైన అమరు ఉండే విధానాన్ని బట్టి మనము పుష్ప విన్యాసంగా పుష్పాల యొక్క అమరిక విధానము పుష్ప విన్యాసాక్షం పైన అమరు ఉండే దాన్ని మనం పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకుంటాం. సో in the inflorescence may occupy different position over the stem based on their origin. The inflorescence are of the three types. So we already learned about the inflorescence, which are three types, that is the terminal inflorescence, axillary inflorescence, intercalary inflorescence. So and the types of inflorescence based on the three types depending upon the growth and development of peduncle. They are the పుష్ప విన్యాసాక్షము పెరుగుదల అభివృద్ధిని బట్టి పుష్ప విన్యాసాలు మూడు రకాలు. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద depending upon the growth and development of peduncle. These are the first one is the racemose inflorescence, madhyabhisara nichita pushpa vinyasamu. This topic is completed. And second one is the cymose nichita pushpa vinyasalu. These also completed. And last one is the special type of inflorescence, pratyeka pushpa vinyasalu. Today we learn about the Today we will learn a special type of inflorescence. So in this type, this special type of inflorescence, due to the modifications in some inflorescence, the arrangement and opening of the flowers remains special. So they are called a special inflorescence. సో ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసము మనం చూసినట్లయితే దాని యొక్క అభివృద్ధి, అరేంజ్మెంట్ అండ్ పుష్పాలు వికసించే విధానము అది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల వీటిని స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్, దీస్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద వర్టిసెల్లాస్టర్, second one is Hyathium, and third Hypanthudium. ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసాలను మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరణ చేసుకోవచ్చు. వర్టిసెల్లాస్టర్, సయాథియం, హైపంథూడియంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద వర్టిసెల్లాస్టర్. సో వాట్ ఈస్ ద వర్టిసెల్లాస్టర్? సో in this special type of inflorescence found in the Lamiaceae family, so Lamiaceae or Labiatae. So as per ICBN rules, this family is called as a Lamiaceae. ఈ పుష్ప విన్యాసం అనేది ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది లామియేసి కుటుంబానికి చెందిందిగా చెప్పుకోవచ్చు, లేదా లాబియేటే కుటుంబానికి చెందిందిగా చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ consist of the flowers that arises in the axile of leaves arranged opposite to each other at every node. So in this type of inflorescence, so you can see in the diagram also, this is the inflorescence. This type of inflorescence consists of flowers that arises in the axilla of leaves arranged opposite to each other at every node. సో ఇది యాక్సిస్ అనుకుంటే దీనికి ఆపోజిట్గా ఏంటి, నోడ్ పైన లీవ్స్ యొక్క గ్రీవాల నుండి ఏం ఏర్పడతాయి, ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనేది ఏర్పడతాయి అన్నట్టు. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్
మొదటగా ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో, ఆ తర్వాత వృచ్చికాకార శాఖీయ విన్యాసంలో ఈ పుష్ప విన్యాసం ఏర్పడుతుంది అన్నట్టు. సో ఇన్ ద యాక్సిల్ ఆఫ్ ఈచ్ లీఫ్ ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ developed initially in diaconal cyme and later in monocotyl scropoid cyme. So first the development of the inflorescence is first in the which manner diaconal cyme and later in monocotyl scropoid cyme. So ఫస్ట్ మొదటగా ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో పుష్ప విన్యాసాలు ఏర్పడతాయి, తర్వాత వృచ్చికాకారంలోనూ ఏర్పడతాయి. సో వాట్ ఈస్ ద డైకాషియల్ సైమ్? we already learned about the what is the meaning of the dicacial cyme. In this type, in the dicacial type, okay, after the terminating into a flower, the inflorescence axis produces two lateral branch. So in case this is the, imagine in the axis, in this type of inflorescence, the inflorescence after the terminating the flower తో అంతమైన తర్వాత the inflorescence axis produces two lateral branches. So two lateral branches. These are the lateral branches. So and the below this flower, each branch in turn ends into a flower. So these two branches repeated the same type of growths. Then two branches they are produces. So first, the axil of each leaf, the flowers are developed initially in dicancial cyme. So they developed in the dicancial cyme. Then later, monocotyl scropoid. What is the meaning of the monocotyl cyme? It is a cyme inflorescence which the inflorescence axis terminate into a flower and produces only one branch. So they produce the only one branch. This is the one branch, and then this also produces the one branch like this. So like this they produces the branches type of inflorescence. So each leaf first they develop initially in dicacial cyme, they developed initially dicancial them and later in the monocotyl scropoid manner. సన్ మొదట ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో ఏర్పడుతుంది. అంటే ఇది ఒక అక్షం అనుకుంటే, ఇది అక్షం యొక్క పత్రం యొక్క గ్రీవాల నుండి ఫస్ట్ ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది? అక్షం అనేది పుష్పంతో అంతమవుతుంది. తర్వాత రెండు శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది ఏమేర్పరుస్తుంది? శాఖలను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది పుష్పాలతో అంతమవుతుంది. సో రెండు శాఖలు ఏర్పరుస్తున్నాయి కాబట్టి రెండు శాఖలతో ఒక ఫ్లవర్ ఏర్పడి, రెండు శాఖలతోటి ఒకవేళ ఏర్పడి ఇది ఇక్కడి వరకే అంతమవుతే దాన్ని మనం ఏకశాఖీయ పుష్ప విన్యాసం అంటాం, సింపుల్ సైమ్ అంటాం. కానీ ఇది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకే ఇది రెండు శాఖలను ఏర్పరిచింది. సో ఫస్ట్ డెవలప్డ్ డైకాషియల్ సైమ్ అంటే ద్విశాఖీయ నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంగా పుష్పాలను ఏర్పరుస్తుంది. మళ్ళీ ఇది డెవలప్మెంట్ చూపిస్తుంది కాబట్టి మనం ద్విశాఖీయ లెక్కలోకి తీసుకుంటున్నాము. తర్వాత ఇది మళ్ళీ ప్రతి శాఖ మళ్ళీ ఒక ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ ఒక శాఖను ఏర్పరుస్తుంది. ఇవన్నీ ఏ టైప్గా ఏర్పరుస్తుంది? మనము వృచ్చికాకార సైమ్ యొక్క చూసినట్లయితే ఇవి ఏ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ వృచ్చికాకార సైమ్ విధానంలో ఏ విధంగా దీంట్లో పార్శ్వ శాఖలు అక్షానికి ఇరువైపులా ఏకాంతరంగా ఏర్పరుస్తాయి అన్నట్టు. సో ఇరువైపులను ఏర్పరుస్తున్నాయి కాబట్టి సో దీన్ని మనము స్క్రోపాయిడ్ సైమ్గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే దీంట్లో ప్రత్యేక పుష్ప విన్యాసాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఏకశాఖీయ వృచ్చికాకారంలో ఏర్పడుతున్నాయి. అయితే పుష్పాలు వృంతరహితంగా ఉంటాయి.
చాలా మనము ఈ డయాగ్రామ్‌లో కూడా చూడొచ్చు. ఈ ఫ్లవర్‌లో ఈ విధంగా ఏర్పడ్డాయన్నీ మొత్తం అక్షానంతా చుట్టేస్తాయన్నట్టు. ఈ విధంగా మొత్తం వలయంగా. అందుకే ఒక బంతిలాగా బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకోవచ్చు. సో, వర్టిసెల్లాస్టర్ పుష్ప విన్యాసంలో మనం చూసినట్లయితే ఈ పుష్పాలు వృంతరహితంగా లేదా చాలా పొట్టి వృంతాలతో ఉంటాయి. అయితే వాటి అక్షాలు కూడా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయన్నట్టు. వాటి యొక్క యాక్సిస్ ఆల్సో వెరీ షార్ట్. సో, అక్షాలు కూడా చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. సో, అనృత వలయంని ఏర్పరుస్తుంది. అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద అనృత వలయం? అయితే ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఈ పుష్ప విన్యాసంలో పుష్పాలు వృంతరహితంగా లేదా చాలా పొట్టి వృంతాలతో ఉంటాయి. వాటి అక్షాలు కూడా చిన్నవిగా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాము. పుష్పాలన్నీ దగ్గరగా కనుపు చుట్టూ ఒక వలయంలాగా ఏర్పరుస్తుంది. దీన్ని అనృత వలయానికి చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని వర్టిసెల్లాస్టర్ అని అంటారు. వర్టిసెల్ అంటే అనృత వలయం అని అర్థము అన్నట్టు. అందుకే దీనికి పేరు అనృత, ఈ విధంగా వర్టిసెల్ అనే పేరు రావడం జరిగింది. In this type of these are in the axil of each leaf the flowers are developed initially diaconal cyme and then later in the monocotyledal scropoid cyme. The flowers are sessile వృంత రహితాలు and subsessile కొన్ని ఉండొచ్చు. అండ్ యాక్సిస్ ఆర్ సో షార్ట్, అక్షం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, పొడవు ఉంటుంది, తక్కువగా ఉంటుంది. ద ఫ్లవర్స్ ఆర్ క్రౌడెడ్ రౌండెడ్ ద నోట్ లైక్ ఏ ఫాల్స్ హోల్. సో మొత్తం దీని యొక్క యాక్సిస్ని మొత్తం కప్పేస్తుంది అన్నట్టు, ఒక వలయంలాగా చుట్టేస్తుంది. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వర్టిసెల్లాస్టర్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ల్యూకస్ ఆస్పెరా. సో ల్యూకస్ ఆస్పెరా మనము చూసినట్లయితే ల్యూకస్ ఆస్పెరాని మనము తుమ్మి కూరగా చెప్పుకుంటాము. తుమ్మి కూరను వినాయక చవితి టైంలో తుమ్మి కూరను ఎక్కువ మట్టుకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇది మనము ఈ టైంలో అంటే రెయినీ సీజన్లో అది మనకు కనబడుతుంది. సో ల్యూకస్ ఆస్పెరాగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇది వర్టిసెల్లాస్టర్ పుష్ప విన్యాసంగా మనం చూడొచ్చు అన్నట్టు. సో ఇది జనరల్లీ ఇది లామేసి కుటుంబపు మొక్కల్లో కొన్నిట్లో వర్టిసెల్లాస్టర్ పుష్ప విన్యాసాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఈ లామేసి కుటుంబం మొక్కల్లో మనం చూసినట్లయితే కొన్ని ఫ్లవర్స్ అంటే కొన్ని మొక్కల్లో మాత్రము ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ in the asimum the inflorescence is ఇది ల్యూకస్ ఆస్పెరా అనేది మనం చూసినట్లయితే లామేసి మనం చూస్తున్నాము, వర్టిసెల్లాస్టర్ పుష్ప విన్యాసము. సో ది cymus occurs in the leaf axil and often form a whorl of flowers at each node. So this type of inflorescence is termed as a వర్టిసెల్లాస్టర్. Next, so in the వర్టిసెల్లాస్టర్ cymus, first they developed into the which type of inflorescence? Diacacial cyme. Then later they developed in the monocacial scropoid cyme. So finally they form the verticillate structure of inflorescence. Then next we go for the cyathium. What is the cyathium inflorescence? So in the cyathium, it is a single flower like special inflorescence found in Euphorbiaceae. యూఫోర్బియేసి కుటుంబం మొక్కల్లో మనం గమనించవచ్చు. చాలా మట్టుకు ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది. సో ఇది ఒక పుష్పంలాగా కనిపించే ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ పుష్ప విన్యాసంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. ఇన్ దిస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ కవర్డ్ బై ఏ డీప్ కప్ లైక్ ఇన్వాల్కర్ ఆఫ్ బ్రాక్ట్స్.
ఇది యాక్చువల్‌గా ఎన్నో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఫ్లవర్స్‌ని కప్పి ఒక ఆకుపచ్చ వర్ణంలో ఉన్న ఈ పరిచక్ర పుచ్చావల్లి కప్పి ఉంచుతుందన్నట్టు. సో, డీప్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఇది ఎల్ఎస్ ఆఫ్ సయాథియం. దిస్ ఈస్ ద హోల్ స్ట్రక్చర్. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. సో, డీప్ కప్ లైక్ ఇన్వాల్క్యులర్ ఆఫ్ బ్రాక్ట్స్. పుచ్చాలన్నీ కలిసి ఒక వలయంలాగా ఏర్పరుస్తన్నట్టు. సో, దీన్ని మనం పరిచక్ర పుచ్చావలి అంటాం. దీస్ ఆర్ ద ఇన్వాల్క్యులర్ ఆఫ్ బ్రాక్ట్స్. సో, దీని యొక్క వెలుపలి భాగంలో మనం మకరంద గ్రంథులను కూడా చూడొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. గ్లాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద గ్లాండ్స్. ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో we can see in the lower diagram. These are the gland. This structure is the invalvular of bracts. కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. పరిచక్ర పుచ్చావలి ఇది. లోపల మనకు ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. సో, ఇన్‌ఫ్లోరెసెన్స్ ఇది మొత్తం ఒక ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కనబడుతుంది. కానీ దీస్ ఆర్ ద సయాథియం ఇన్‌ఫ్లోరెసెన్స్. సో, in this in the euphorbia and related some genera, the inflorescence is a cyathium type which appears a single flower. Each cyathium is surrounded by a invalvular of 5 connected bracts. Between these bracts, large and often colored glands are present. So, we can see in the this is the gland. In the middle of the cyathium, there is a single female flowers also present. In the middle of the single female flowers represented by a tricarpellary gynoecium. 3 ఫలదళయుత అండకోశాన్ని మనం చూడొచ్చు. సో, ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సయాథియం దెర్ ఇస్ ఎ సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. ఓన్లీ ఒకటే ఫ్లవర్. ఇది ఈ భాగం సింగిల్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్. దీని యొక్క అనే వృంతం అనేది పొడవుగా ఉండి దీని యొక్క త్రిఫలదయుతమైన అండకోశము కలిగి ఉంటుందన్నట్టు. పొడవైన వృంతం. ఇన్ ద యాక్సిల్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్రాక్ట్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. దీస్ ఆర్ ద మేల్ ఫ్లవర్స్. యూ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద మేల్ ఫ్లవర్స్. దీస్ ఆల్ ఆర్ మేల్ ఫ్లవర్స్. ఓన్లీ one flower is present, that is the female flower. So, in this diagram also we can see these are the in the axil of the each bract a number of male flowers are arranged in a scropoid cymos. So, we already learned about the what is the scropoid. దీన్ని వృచ్చికాకార సాయం విధానంలో అమరి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. ద ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్. సో, ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ద టువర్డ్స్ ద సెంటర్ అండ్ mature flowers and the so the older flowers is towards the center and the mature is the centrifugal. So, mature is the centrifugal. The flowering is the these are the center to peripheral side. Center to peripheral side. So, in this we can see in the diagram also these are the అంటే దీంట్లో ఒకటే స్త్రీ పుష్పం ఉంటుంది. దానికి లోపల వృచ్చికాకార సాయం విధానంలో పురుష పుష్పాలను మనం చూడొచ్చు. ఇవన్నీ పురుష పుష్పాలు. మనం పుష్పాలు అంటున్నాం, మరి ఇక్కడ క్యాలెక్స్ కరోలా కనబడట్లేదు, రక్షక ఆకర్షణ పత్రాలు కనబడట్లేదు ఏంటి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఇది ఈ రక్షక ఆకర్షణ పత్రాలు ఉండవు, పరిపత్ర రహితాలని మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాము. So, the flowers are in the centrifugal manner. Older flowers are present at the center and the younger one and the near the periphery of the condensed peduncle. So, this is the called the centrifugal. దీన్ని కేంద్రాపసార క్రమం విధానంలో పుష్పాలు అమరి ఉంటాయి. Older one is the in the center of the inflorescence and younger one is the peripheral of the peduncle side. So, this type of inflorescence is called the cyathea inflorescence. Then, in this diagram also we can see. So, center of this cup
cup is a single female flower represented by a long stalked tricarpellary syncarpous pistil. These are the pistil. And గిన్నె మధ్య భాగంలో పొడవైన వృంతం గల త్రిఫలదళ సంయుక్త అండకోశం ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాం. దీన్నే స్త్రీ పుష్పంగా చెప్పుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ సింగిల్ వన్, స్త్రీ పుష్పం. And encircling these female flowers, many male flowers are arranged in the scarpal manner. Cyme, వృచ్చికాకార సైమ్ విధానంలో పురుష పుష్పాలు స్త్రీ పుష్పం చుట్టూ అమరి ఉంటాయి. నెక్స్ట్, ప్రతి పురుష పుష్పం ఒక్కొక్క వృంతయుత కేసరాన్ని పోలి ఉంటుంది. ఓన్లీ ఒకటే కేసరం ఉంది చూడండి. సో ఇందులో పరిపత్రాలు కూడా కనపడట్లేదు. స్త్రీ పురుష పుష్పాలు పరిపత్ర రహితాలు. ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం? పరిపత్ర రహిత. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అక్లామడస్. పుష్పాలన్నీ కేంద్రాపసార క్రమంలో అమరు ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ మేనర్, దే డెవలప్డ్ centrifugal manner inflorescence. So flowers are arranged in centrifugal manner. So example is the Euphorbia and Poinsettia. In the diagram then we go for the Hypanthodium. What is the Hypanthodium? In this Hypanthodium, these are the fruit-like inflorescence. These are the fruit-like inflorescence. In this inflorescence, axis is condensed. Axis is condensed and forms a fleshy cup-like structure with an apical opening. ఈ పుష్ప విన్యాసాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఒక ఫలాన్ని పోలిన పుష్ప విన్యాసంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఫలాన్ని పోలిన పుష్ప విన్యాసంలో ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, పుష్ప విన్యాసాక్షం అనేది ఉబ్బి రసభరితమై ఒక గిన్నె వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని అగ్రభాగంలో ఏముంది? రంధ్రం ఉంది. సో వీ కెన్ సీ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో. దీస్ ఆర్ ద హోల్, రంధ్రం. ఇది విన్యాసాక్షం ఏ విధంగా ఉంది? ఉబ్బి ఉంది, రసవంతంగా ఉంది. ఫ్లెషీ కప్-లైక్ స్ట్రక్చర్ విత్ అన్ ఎపికల్ ఓపెనింగ్. పుష్ప విన్యాసాక్షం ఉబ్బి రసభరితమైన గిన్నె వంటి నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. నెక్స్ట్, అగ్రంలో చిన్న రంధ్రం ఉంది. స్మాల్ సెసైల్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. స్మాల్ అండ్ యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్స్. So we can take erase. So small sessile unisexual flowers developed on the inner wall of the cup. ఇవి ఏ విధంగా ఉంటాయి? దీంట్లో చూసినట్లయితే అనేకమైన సూక్ష్మమైన వృంతరహిత ఏకలింగ పుష్పాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఇది పుష్ప విన్యాస వృంతం లోపలి కవచం పైన, ఇది లోపలి కవచం కదా, ఈ లోపలి కవచం పైన పుష్పాలు అమరి ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా లోపలి కవచం పైన పుష్పాలు అమరి ఉంటాయి కాబట్టి పురుష పుష్పాలు మనం చూసినట్లయితే వృంతరహిత ఏకలింగ పుష్పాలు అభివృద్ధి అయితే పురుష పుష్పాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అని మనం చూసినట్లయితే మనము ద డయాగ్రామ్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ఫైకస్ స్పీసీస్. ఫైకస్ జాతులుగా చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇన్ దిస్ డయాగ్రామ్ వీ కెన్ సీ వేర్ ఇట్ ఈస్ present in the male flowers and female flowers. So in this diagram we can see in the diagram where is the male flowers and where is the female flowers. Where is the gall flowers? What is the meaning of the gall flowers? So in the male flowers are near the apical opening. These are the in the small pore-like structure in the upper side, and the small sessile unisexual flowers developed on the inner wall of the cup. So these are the
The male flowers are near the apical opening. Male flowers are present in this side. These are the male flowers, and female flowers are at the base. Female flowers are present in this area. So these are the female flowers. In between the male and female flowers, so in between these two type of flowers, some sterile female flowers are present. So in between the male and female flowers, some sterile flowers are present. This area, it is called the gall flowers. It is called the gall flowers. The opening of flowers is not in a definite order. So opening of flowers is not in a definite order. Example is Ficus species. So in this also we can see these are the pore. These are fleshy-like inflorescence. Inside the flowers are present. In the bottom side, these are the in the bottom side female flowers are present, and the male flowers in the near the pore. And in between the male and female flowers, gall flowers are present. So which flowers? Gall flowers are present. This is the Hypanthodium pushpavinyasa. This is the Hypanthodium inflorescence. Then Thyrsus. Thyrsus పుష్పవిన్యాసము మనము ఆశ్రమంలో చూడొచ్చు. తులసి. ఈ రకం పుష్పవిన్యాసంలో కొన్ని అనిశ్చిత పుష్పవిన్యాస లక్షణాలు, కొన్ని నిశ్చిత పుష్పవిన్యాస లక్షణాలు కనిపిస్తాయని అంటారు. సో సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద రెసిమోస్, సమ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ద సైమ్. కొన్ని అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాస లక్షణాలు, కొన్ని నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనము తులసిలో చూడొచ్చు. ప్రధానాక్షము, శాఖలు అనిశ్చితంగా పెరుగుతాయి. సో ఫస్ట్ దీస్ ఆర్ ద అనిశ్చితం యొక్క లక్షణాన్ని మనం చూసినట్లయితే, వాట్ ఈస్ ద అనిశ్చిత లక్షణం, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద రెసిమోస్ characters are these are the racemose character. In this type of racemose inflorescence, peduncle may be unbranched or branched. The flowers are attached to the peduncle with their stalk called the peduncle. So in these racemose flowers, the based on the in the racemose flowers, 1 minute. So this type of peduncle grow indefinitely and produces a number of flowers in acropetal manner. So these are the first characteristic of the racemose. And what is the nichita? These are the racemose. What is the cymose characters in this osmum? So in the cymose, in this inflorescence, the growth of the peduncle is stopped due to the development of a flower in the and its apex, దాని యొక్క అగ్రభాగం. సో ఫస్ట్ దే డెవలప్ ద రెసిమస్ టైప్. అనిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో పెరుగుతుంది, తర్వాత నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో. సో ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూనే ఉంటాయి. తర్వాత దీని యొక్క ఫ్లవర్ అనేది నిశ్చితంతో ఫ్లవర్తో అంతమవుతుంది. దాని కింది భాగంలో 2 పుష్పాలను ఏర్పరుస్తుంది. అది కూడా నిశ్చిత పుష్ప విన్యాసంలో ఉన్న తర్వాత స్టాప్ అయిపోతుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ కాల్డ్ థైరసస్. ఇది మనం ఆశ్రమంలో చూడొచ్చు. చూడండి పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో దిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద రెసిమోస్ క్యారెక్టర్. అండ్ తర్వాత దాని యొక్క శాఖలు నిశ్చితంగా ఆగిపోతున్నాయి ఫ్లవరింగ్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ కాల్డ్ ద థైరసస్. ఓకే, these are the special type of inflorescence. In this special type of inflorescence, how many types are we learn?
three types of inflorescence are there. What are they? First one is the verticil aster, and say next one hypanthodium, and third one is the euphorbia. First one is the verticil aster, second one is the cyathium, third one is the hypanthodium, and then we learned about the mixed inflorescence also, that is the thyrsus inflorescence. Okay, thank you.